एना पछीनो जे टॉपिक छे ए छे के धातुनी प्रक्रिया अधातु साथे करावीए। धातु अने अधातुनी प्रक्रिया, धातुनी प्रक्रिया आपणे अधातु साथे करावीए तो निपजमां आपणने शुं मळे ए आपणे जोवानुं छे। हवे आ प्रक्रियाओ समजवी होय तो सौथी पहेला आपणने शुं आवडवुं जोईए? आवर्त कोष्टक। आवर्त कोष्टकना 118 तत्व छे, 118 नहीं आवड़े तो चालशे, पण एना जे पहला 20 तत्वों छे, आ 20 तत्वों आपणने खास याद रहेवा जरूरी छे। आ 20 तत्वों जो ना आवड़ता होय तो आपणने एनी इलेक्ट्रॉन रचना शुं छे, प्रोटॉन शुं छे, इलेक्ट्रॉन शुं छे, आ बधी आपणने बिल्कुल खबर ना पड़े। अने जो आपणने आ बधी खबर ना पड़ती होय ने तो आपणने आ धातु अने अधातुनी प्रक्रियामां कोण इलेक्ट्रॉन मेळवे छे अने कोण इलेक्ट्रॉन गुमावे छे एनाथी आपणने कोई लेवा देवा नथी। हवे पहला जे 20 तत्वों जे छे ए आपणे हाइड्रोजनथी शरूआत करीए। 20मा नंबरनुं तत्व छे केल्शियम, बराबर। हाइड्रोजनथी शरूआत करी एटले के पहला नंबरना तत्वथी शरूआत करी केल्शियम एटले के 20मा नंबरना तत्व सुधी आपणने आ जे 20 तत्वों छे ए मोढे याद होवा जोईए अने ए पण लाइनसर याद होवा जोईए। एनुं कारण शुं छे? आडावड़ी थई जाय तो पण आपणने अहींया कंई खबर पड़वानी नथी। एना माटे आपणने बुकनी अंदर एक कोठो आपेलो छे पेज नंबर 47 उपर, बराबर। ए कोठानी अंदर आपणने घणा तत्वों आपेला छे, ए तत्वोने आपणे पहेला समजीए। एनी अंदर आपणे जोईए के पहेला निष्क्रिय वायुओ आपेला छे, बराबर। निष्क्रिय वायु एटले के उमदा वायु पण एने कहेवाय, उमदा। हवे कया कया निष्क्रिय वायु छे के एक हीलियमनुं नाम आप्युं छे, बराबर। एक नियोननुं नाम आप्युं छे अने त्रीजुं जे नाम छे ए छे आर्गोननुं। सौथी पहला आ जे त्रणेय तत्वोना जे नाम अहींया आपणने बताया छे, आ त्रणेय तत्वनी पहला तो परमाणुय क्रमांक एनो कयो छे ए आपणे पहला नक्की करीए के हीलियम जे छे ए कया नंबरनुं छे? बीजा नंबरनुं तत्व छे, बराबर। नियोन जे छे ए कया नंबरनुं छे? 10मा नंबरनुं, बराबर। अने आर्गोन जे छे ए 18मा नंबरनुं तत्व छे। हवे आ त्रणेयने आपणने परमाणुय क्रमांक आपणने खबर छे। परमाणुय क्रमांक आपणने जो खबर होय तो एना उपरथी आपणे जो इलेक्ट्रॉन रचना लखवी होय, इलेक्ट्रॉन रचना आपणे अहींया लखीए पहेला तो, बराबर। तो आनी तो शुं थशे के तमने जो याद होय तो इलेक्ट्रॉन रचना केवी रीते लखाय? 2 8 8 8, बराबर। तो एनी जे पहली कक्षा छे एनी अंदर सौथी वधारेमां वधारे केटला इलेक्ट्रॉन आपणे समावी शकीए? तो के 2 इलेक्ट्रॉन। हवे आनी पासे तो छे ज 2, तो एना पहली कक्षा अहींया चलो फूल थई गई। हवे एनी कक्षा पहली फूल थई गई छे, बराबर। एने मेळववानी पण जरूर नथी इलेक्ट्रॉन के पछी गुमाववानी पण जरूर नथी। तो ए शुं करशे? ए कंई नहीं करे। कंई नहीं करे एटला माटे आपणे एने निष्क्रिय कीधो छे। एवी ज वात जो आपणे करीए नियोननी, तो एनी पासे केटला इलेक्ट्रॉन छे? 10 इलेक्ट्रॉन छे। तो एनी इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे के 2 8, बराबर। पहली कक्षामां तो 2 नी जग्या छे एटला माटे एना जे 2 छे ए भराई गया। बाकीना जे 8 इलेक्ट्रॉन छे ए बाजुनी कक्षामां भराशे, बराबर। एटले के आपणने जो कक्षाना नाम आपेला छे तो जो ए याद रहता हो तो राखवाना के एल एम एन, बराबर। के एल एम अने एन एटले के कक्षामां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराशे, एल कक्षामां मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भराशे, एम कक्षामां पण 8 इलेक्ट्रॉन भराशे, बराबर। एवी ज रीते आपणे अहींया जे के कक्षा छे ए तो 2 इलेक्ट्रॉनथी फूल थई गई। बाकीनी जे एल जे कक्षा छे एनी अंदर मैक्सिमम 8 समावाना छे, तो 2 અને 8 10 थई गया। तो बीजा नंबरनी कक्षा पण शुं थई गई? फूल थई गई। तो हवे एना कारणे शुं थशे? ए पण आना जेवो थई गयो, बराबर। एने पण मेळववानी जरूर नथी के पछी एने इलेक्ट्रॉन गुमाववानी पण जरूर नथी। तो एना कारणे पण आपणे एने निष्क्रिय कीधो छे, बराबर। ए कंई क्रिया करवानो नथी। ए ज रीते आर्गोन छे, आर्गोन 18 नंबरनुं, तो पहली कक्षामां 2 भराशे, बीजीमां 8, 2 ने 8 10 थई गया। त्रीजी कक्षामां पण 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 आ एनी इलेक्ट्रॉन रचना थई। तो छेल्ली जे कक्षा होय, बराबर, ए जो कक्षा थोड़ी खाली होय तो ए शुं करशे के एने इलेक्ट्रॉन मेळववा पड़े। तो
તો એના કારણે એ કંઈક ક્રિયા કરે, પણ આની તો ત્રણેય કક્ષાઓ ફૂલ છે, આની બંને ફૂલ છે, આની પહેલી ફૂલ છે. તો હવે આમને કોઈ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની પણ જરૂર નથી કે પછી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પણ જરૂર નથી. એટલા માટે એ કોઈ ક્રિયા કરતા નથી અને એટલા માટે જ આપણે એને નિષ્ક્રિય કીધા છે. બરાબર. આ ત્રણેય વાયુઓ છે એટલા માટે એમને વાયુઓ કીધા છે. બરાબર. પોતે કંઈ ક્રિયા કરશે નહીં એટલા માટે આપણે નિષ્ક્રિય, અને વાયુ હોવાથી આપણે નિષ્ક્રિય વાયુ તરીકે આ ત્રણેયને આપણે ઓળખીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે ધાતુઓ અને અધાતુઓ પણ આપેલી છે. હવે આપણે આ ધાતુઓ અને અધાતુઓને જો ફટાફટ જોઈ લઈએ. બરાબર. પરમાણુ ક્રમાંક શું હોય, પરમાણુય ક્રમાંક જે છે, અને ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોય, પ્રોટોન શું હોય. બરાબર. આ બધી આપણને ખબર હોવી જોઈએ, તો આમાં કંઈક ખબર પડે. હવે એ જ રીતે અહીંયા આપ્યું છે સોડિયમ, બીજું છે મેગ્નેશિયમ, એના પછી છે એલ્યુમિનિયમ, એના પછી છે પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ. સોડિયમ 11મા નંબરનું તત્વ, મેગ્નેશિયમ 12મા નંબરનું, એલ્યુમિનિયમ 13મા નંબરનું તત્વ, પોટેશિયમ 19મા અને કેલ્શિયમ 20મા નંબરનું તત્વ છે. તો આની પાસે 11 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થશે? 2, 8, 1. છેલ્લી કક્ષામાં જુઓ 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે. બરાબર. હવે મેગ્નેશિયમની શું થશે? 2, 8, 2, 2, 8, 10, 2, 12. બરાબર. આની શું બનશે? 2, 8, 3. આની શું બનશે? 2, 8, 8, 1. બરાબર. મેં અહીંયા 9 નથી લખ્યા, 2, 8, 10 થયા 8, કેમ કે ત્રીજી કક્ષામાં મેક્સિમમ તો કેટલા ભરાવાના છે? 8 જ ભરાવાના છે. એટલા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધે છે, તો એને પછી બાજુની કક્ષામાં નાખો. એ જ રીતે કેલ્શિયમ છે 2, 8, 8, 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20. બરાબર. હવે આપણે આ જે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી છે એમાં આપણે છેલ્લું જે તત્વ છે, બરાબર, છેલ્લું જે આપણું ઇલેક્ટ્રોન જે છે કેટલા છે એ આપણે જોઈએ. પહેલાં આની પાસે 1 છે, આની પાસે 2 છે, 4 છે, 1 છે, 2 છે. હવે આપણે મેક્સિમમ કક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? 8. બરાબર. માની લો કે હવે એની પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? તો કે 7 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો એ 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે કે પછી 1 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવી દેશે? બરાબર. 7 ઇલેક્ટ્રોન એને મેળવવા સહેલા પડે કે પછી 1 એની પાસે છે એને ગુમાવી દેવો આગળ પડે? તો એને 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો એને માટે સરળ છે. તો 1 ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. હવે એવી જ રીતે આની પાસે 2 વધે છે, તો 2 વધે છે તો એને પૂરા કરવાના છે 8. બરાબર. તો એ શું કરશે કે ભાઈ બાકીના 6 ઇલેક્ટ્રોનને મેળવશે કે પછી પોતાના 2ને ગુમાવી દેશે? તો 2ને ગુમાવે એ આગળ પડે. તો એ કેટલા ગુમાવી દેશે? 2 ગુમાવે. 2 ગુમાવી દેશે તો હવે પાછી એની રચના જે એનું જે અષ્ટક જે છે એ પૂર્ણ થઈ ગયું એમ કહેવાય. બરાબર. એ જ રીતે જો અહીંયા 3 લખ્યા છે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવી દે? 3. બરાબર. બાકીના 5ને મેળવવા કરતાં 3ને ગુમાવવા એને આગળ પડે. એ જ રીતે આની છેલ્લી કક્ષામાં પણ 1 છે તો 1ને ગુમાવી દે. આના પાસે 2 છે તો આ 2ને ગુમાવી દેશે. બરાબર. આપણે યાદ શું રાખવાનું છે કે માની લો કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તે ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે. ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે. બરાબર. અને બાહ્યતમ કક્ષામાં જો 5, 6 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શું કરશે? મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવશે. તો 1, 2, 3 ઇલેક્ટ્રોન હશે તો એ શું કરશે? ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે. એટલા માટે અહીંયા જો આપણે બધા ગુમાવે એવું જ લખ્યું છે, કેમ કે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2 અથવા તો 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. બરાબર. તો આ થઈ ગઈ આપણી બધી ધાતુઓ. હવે આપણે અધાતુની વાત કરીએ. આપણે હવે ખાલી 2 જ અધાતુ જોઈએ. એક છે નાઇટ્રોજન અને બીજો આપ્યો છે ઓક્સિજન. બરાબર.
નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજનની વાત કરીએ કે નાઇટ્રોજન કયા નંબરનું તત્વ છે? બોલો, 7 નંબરનું તત્વ છે. ઓક્સિજન કયા નંબરનું? 8 નંબરનું તત્વ. આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 2, 5. પહેલી કક્ષા તો પૂરેપૂરી ભરાયેલી છે. બીજી કક્ષામાં કેટલા ખૂટે છે? 8 પૂરા કરવા માટે કેટલા ખૂટે છે? 3 ખૂટે છે. આની વાત કરીએ કે 2 અને 6, 2, 6, 8 થાય ને, બરાબર. તો આ શું કરશે? હવે 5 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવી દેશે કે પછી એને કેટલા ખૂટે છે? 3 ખૂટે છે. તો 3ને મેળવી લેશે કે 3 ઇલેક્ટ્રોનને મેળવશે, બરાબર. નાઇટ્રોજન શું કરશે? 3 ઇલેક્ટ્રોનને મેળવી લેશે. એવી જ રીતે ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો એની પાસે 6 છે, ખૂટે છે કેટલા? 2 ખૂટે છે. તો એ 6 ગુમાવી દેશે કે પછી ખાલી 2ને મેળવી લેશે? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોનને મેળવશે. જ્યારે પણ કોઈ ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો તે પોતે કેવું બને? ઋણભાર બને, ઋણભારિત. અને જો ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે, બરાબર, મેળવે તો ઋણભારિત અને ગુમાવે તો ધનભારિત બને, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન પોતે કેવો છે? નેગેટિવ છે. તો નેગેટિવને તમે ગુમાવો તો કેવા બનો? તમે પોઝિટિવ બનો. અને પોઝિટિવને જો તમે ગુમાવો તો પછી તમે કેવા બનો? નેગેટિવ બનો. ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાયો છે એટલે કે નેગેટિવને તમે ગુમાયા છે તો તમે કેવા બન્યા? ધનભારિત એટલે કે પોઝિટિવ બન્યા. અને જો તમે ઇલેક્ટ્રોનને મેળવ્યો છે એટલે કે તમે કેવા બન્યા? ઋણભારિત એટલે કે તમે નેગેટિવ બન્યા છો. ક્લિયર? આપણે યાદ શું રાખવાનું છે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં જો 1, 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે, ગુમાવે. અને 5, 6 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે. પ્રશ્ન એવો થાય કે જો 4 અને 8 હોય તો શું કરે? જરૂર પડે, માની લો કે 4 હોય તો માની લો કે સામેવાળાને ખૂટતા હોય તો આપી દે, અને સામેવાળા પાસે વધતા હોય તો એ પોતે લઈ લે. એટલે કે આ મેળવવાની અને ગુમાવવાની બંને વૃત્તિ ધરાવે. અને જો 8 હોય તો એ તો અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. એટલે કે એ કેવું હશે? નિષ્ક્રિય હશે. તો આ આપણે નિષ્ક્રિય વાયુઓ જોયા, ધાતુ જોઈ અને અધાતુઓ જોઈ. નિષ્ક્રિય વાયુઓ તો કોઈ ક્રિયા કરશે જ નહીં. ધાતુઓ હશે તો એ ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવી અને પોતે કેવા બની જશે? ધનભારિત બની જશે. અને અધાતુઓ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનને મેળવીને પોતે નેગેટિવ એટલે કે ઋણભાર ધારણ કરશે. એના પછી હવે જ્યારે આપણે નિષ્ક્રિય વાયુ, ધાતુ, અધાતુ જો સમજી ગયા હોય, બરાબર, આ ત્રણેયને જો આપણે હવે સમજ્યા હોય ને તો એના પછી જે આપણો જે ટોપિક છે કે ધાતુ અને અધાતુની પ્રક્રિયા, બરાબર, કેવી રીતે થશે એ આપણે જો જોઈએ. અહીંયા આપણને બુકની અંદર એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે સોડિયમ, બરાબર. સોડિયમ કેવું છે કે સૌથી પહેલાં તો કે સોડિયમ કયા નંબરનું તત્વ છે? 11મા નંબરનું તત્વ છે. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 2, 8, 1, બરાબર. હમણાં જે મેં કથા કરી એ બધી જો તમે સાંભળી હોય, બરાબર, તો અહીંયા આપણને બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે, બરાબર. 1 ઇલેક્ટ્રોન છે માટે એ 1 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવશે, બરાબર. 1 ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે? એ ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવવાનો છે. એટલા માટે એ પોતે કેવો બનશે? ધનભારિત બનશે, બરાબર. 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલા માટે એ Na+1, બરાબર, Na+1 એ બને છે. હવે એની સામે આપણે અહીંયા હું લખી નાખું છું Na+1, અથવા તો ખાલી પ્લસ લખું તો પણ ચાલે, એનો મતલબ Na+1 એવું થાય. હવે એની સાથે આપણે પ્રક્રિયા કરાવવાની છે ક્લોરિનની. હવે ક્લોરિન જે છે એ કેવું છે? કયા નંબરનું તત્વ છે? સૌથી પહેલાં તો કે 17મા નંબરનું તત્વ છે ક્લોરિન. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે? 2, 8 અને 7. હવે એની પાસે છેલ્લે બાહ્યતમ કક્ષામાં તમને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે? 7 ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એ 7 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવશે નહીં, પણ 1 ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે? મેળવી લેશે. એટલા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એ કેવો બને? ઋણભારિત બને. તો Cl-1 એવું લખાય, બરાબર.
અહીંયા હું ચાલો 1 નથી લખતો, તો એનો મતલબ પણ શું થયો, Cl કેવા છે, -1 છે. તો જ્યારે આપણે NaClની પ્રક્રિયા કરાવીએ, Na પ્રક્રિયા જો આપણે Cl સાથે કરાવીએ તો થાય છે શું એ જુઓ તમે કે Na માની લો કે Na જે છે એ શું કરે છે, એક ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે છે. આ એની બાહ્યતમ કક્ષામાં જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય ને એ અહીંયા હું ટપકા સ્વરૂપે બતાવું છું, બરાબર. Na પાસે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો અહીંયા હું બતાવું છું. હવે ક્લોરીન પાસે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 7 છે. તો 1 2 3 4 5 6 અને 7, બરાબર, 7. હવે આને પણ શું કરવું છે, એની પાસે એક વધનો છે, એને એક ગુમાવી દેવો છે, તો એને એની અષ્ટક એનું પૂર્ણ થશે. આને એક જ ખૂટે છે કે ભાઈ આને શું કહેશે કે ભાઈ તને ગુમાવો છે ને એ મારે મેળવવો છે, તું જલ્દીથી ગુમાવ તો હું જલ્દીથી મેળવી લઉં. તો જ્યારે સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને કોણ મેળવી લેશે, એને ક્લોરીન મેળવી લેશે, તો એમાં બંનેને ફાયદો. આના પાસેથી જે ઝંઝટ હતી 1 ઇલેક્ટ્રોનની જતી રહી અને આને 1ની જરૂર હતી તો 1 એને મેળવી લીધો, બરાબર. અને બન્યું શું, NaCl, બરાબર. એટલે કે આપણું સોડિયમ ક્લોરાઇડ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, મીઠું પણ કહીએ છીએ, બરાબર. બુકની અંદર થોડુંક અલગ રીતે લખીને બતાવ્યું છે, મેં તમને યાદ રહે રીતે સીધે લખી નાખ્યું છે, બરાબર. તો અહીંયા એવું કહેવાય ને કે ધન અને ઋણ અણુઓ ભેગા થઈ અને અહીંયા આપણને એક આયન મળ્યો છે, બરાબર. અહીંયા આપણને શું મળ્યું છે, એક આયન મળ્યો છે. એના જેવું જ આપણું એક બીજું ઉદાહરણ છે મેગ્નેશિયમનું. મેગ્નેશિયમ 12મા નંબરનું તત્વ છે, બરાબર. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના બનશે 2 8 2. તો અહીંયા આપણને 2 જોઈને દેખાય છે કે એ શું કરે છે, 2 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે છે, બરાબર. એટલા માટે Mg કેવા બને છે, Mg+2, કેમ કે 2 ઇલેક્ટ્રોનને શું કરે છે, ગુમાવે છે. હવે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, બરાબર છે. તો એની સામે જો આપણે ક્લોરીનને જોડવો હોય તો ક્લોરીન આપણને 2 અણુ એના લેવા પડે, કેમ કે ક્લોરીનની કેપેસિટી કેટલી છે, ઓનલી ફોર 1 અણુ એને લઈ શકવાની કેપેસિટી છે, કેમ કે એને 1 જની જરૂર છે. તો 1 ક્લોરીનને 1ની જરૂર હોય તો 2 ક્લોરીનને કેટલાની જરૂર પડે, 2ની જરૂર પડે. તો જ્યારે Mgની આપણે પ્રક્રિયા કરાવીએ તો સામે આપણને ક્લોરીન કેટલા લેવા પડે, MgCl2. તો આપણને એની જે નિપજ છે એ MgCl2 બને, બરાબર. કેવી રીતે, આ Mg લખ્યો 1 અને આ 2, બરાબર. Mg પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, વધના 2 છે, દેખાય છે તમને બાહ્યતમ કક્ષામાં એના વધના 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એક ક્લોરીન અને આ બીજો ક્લોરીન, ક્લોરીન પાસે કેટલા છે, 7 છે, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા આપી દઉં, આ બીજો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપી દઉં, બરાબર. તો આની પાસે જે 2 ઇલેક્ટ્રોન વધના જે હતા, બરાબર, એ એક ઇલેક્ટ્રોન એક આને આપ્યો ને એક આને આપ્યો. એટલા માટે બંને પાસે શું થઈ ગઈ, બંનેની અષ્ટક કેવી થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ અને બંને વચ્ચે બંધ બન્યો, જેના કારણે આપણને આ જે MgCl2 જે છે એ દેખાય છે બનેલા, બરાબર. હવે આ જે આપણે અહીંયા જે બધા ઉદાહરણો જે જોયા છે, બરાબર, એ કયા કહેવાશે કે આયનીય સંયોજનો બન્યા એમ કહેવાય, બરાબર. કયા સંયોજનો છે, આયનીય સંયોજન બન્યા છે એમ કહેવાય, બરાબર. એકદમ સહેલું છે કે કોણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, કોણ કેટલા ગુમાવશે, એ બધી શેના ઉપરથી આપણને ખબર પડે. આપણે સૌથી પહેલાં એની 2 8 8 8 સ્વરૂપે 2 8 8, બરાબર, આ સ્વરૂપે આપણે શું કરવાની છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના પહેલાં લખી નાખવાની. આપણને પરમાણુય ક્રમાંક ખબર હોય કે ભાઈ એનો આટલો, તો એના ઉપરથી આપણે બધી કક્ષામાં શરૂઆત અહીંયાથી કરવાની, ઇલેક્ટ્રોન ભરતા જવાનું છે, બરાબર. જેટલા ખૂટે ત્યાંથી સમજી લેવાનું કે આ એની બાહ્યતમ કક્ષા છે. અને 1 2 3 હોય તો 1 2 3 ગુમાવે, 3 ગુમાવે તો કેવો બને એ, બરાબર.
એલ્યુમિનિયમ છે તો Al+3 બરાબર. એનું કારણ શું છે કે એલ્યુમિનિયમ કયા નંબરનું તત્વ છે? બોલો ફટાફટ. 13મા નંબરનું તત્વ. તો શું બને? 2 8 3. તો 3 જે છે એ શું કરશે કે 3 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે, એટલા માટે Al+3 આવું લખાય. આવડે એવું જ છે. આપણે યાદ શું રાખવાનું કે આયનીય સંયોજનો કેવી રીતે બને? ધન અને ઋણ આયનો ભેગા થઈ ઇલેક્ટ્રોનની આપલે દ્વારા જે સંયોજનો બને એને આપણે કયા સંયોજનો કહેવાય? આયનીય સંયોજનો કહેવાશે.